भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गणानां त्वां गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भदम्मा तमजासे गर्भदम्मा। ॐ तदविष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुरातकम्। ॐ त्र्यम्बकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारोकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखी अमामृतात्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य सुखः सुभद्रिकां कम्पिल्लवासिनीम्। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृत्यं मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्। ॐ गणेनारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यं पंचदेवो नमस्तुते। ॐ सन्नो मित्रः सं करुणः सन्नो भवत्वर्जमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। धर्मा भवतु तद्वक्तारमवतु भवतु माम् भवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
Om Shanti, Om Shanti.
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति तव चरणामृत शांति तव उद्धारमृत शांति तव चरणामृत शांति तव उद्धारमृत शांति 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 तव शांतमूर्ति शांति 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 तव शांतमूर्ति विश्व शांति देश शांति भक्त शांति सर्व शांति विश्व शांति देश शांति भक्त शांति सर्व शांति 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 तव स्वर्गकीर्ति शांति 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 तव स्वर्गकीर्ति तव महिमा शांति तव गौरव अगाधकीर्ति तव महिमा शांति तव गौरव अगाधकीर्ति शांति तव पावनवेश शांति गुरुदेव दया करती न जाने
কুসুমন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি ভরা ভয় নায়ক হে জয় ঠাকুরে তব নাম গুরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে অভিমান প্রভাব বিভক্তরে গতিহীন জনে তুমি রক্ষতরে চিত শান্তিত বর্ণিত অভিধরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে তব নাম সদা শুভ সাধকরে প্রতিভাব মহানব ভাবকরে মহিমা জগদোষর সুধমনে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে ঈশ্বর নাম করে ভবলোক বিকারতি নাশ করে মন যে রহে তব বিতরণে গুরুদেব দয়া করতে নাগরে 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 গুরুদেব দয়া করতে কন্দনা রাম রঘুনন্দন রাম 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 সদানয়ন রাম 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 ইষ্ট কন্দনা রাম রঘুনন্দন রাম 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 Ram
राम रघुनंदन राम 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 राम
Hare
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मादिकं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजितं पदाम्बुजं वेदान्तं भुजभाखण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे राम पुरुषोत्तम नारायण कीर्तन गोविन्दा हे कृष्ण कमलापते जगुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते बलदेव तंत्र की जय। सत्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जय। महादेव भक्त शिव सुंदर की जय। अनंत भगवान की जय। परमाराध्य गुरुदेव की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे। पवित्र कार्तिक मासर पंचुक एकादशी दिवस गतकाली आसंता काली एकादशी व्रत पालन हम। आज मोटामोटी एकादशी खाली दशमी जाइछथि आज होउछथि एकादशी पालन हौ न हौ एकादशी आज ये होती पवित्र बलदेवଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଇଚ୍ଛାପୁରର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀଶ ବଳଦେବଙ୍କର ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ଏଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ଜାନକୀ ମହାବୀର ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ
ଶିବ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବୋଧେ ଅମରେଶ୍ୱର ଅମରେଶ୍ୱର। এই ଅମରେଶ୍ୱର ଶିବ ଶିବ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଅମରେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ, ମା ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ଧର୍ମରୂପୀ ବୃଷଭ, ଏଠି ସବୁ ହଉଛି ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ରହିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ରାମ ରୂପରେ, ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅଧୀଶ୍ୱର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର ରାଇ ରାମ। এই পবিত্র ক্ষেত্রে ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ, ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏହା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତେ, ଘରେ ରହିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କେତେ ଜଣ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଗପସପ ହେଉଥିବେ, କେତେକ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବେ, କେତେକ ବୁଲି ଘଟି ଗପ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ନୂଆ କଥା ମାନେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ଭକ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ। ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ଆମେ ପୁରୀରେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ଏ ବେଶୀ ଦେଖିନି, ଯାହା ଥରେ ଅଧେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେହି ବେଶୀ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କେବଳ ମୋର ସେବକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟି ବୋଧେ କ'ଣ ମାନେ ଏବେ ନା ସେ ଆଗରୁ ସେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି, କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଯାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବଳଦେବଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଦର୍ଶନ ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶଟି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜକୀୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସାଧୁମାନେ ବସି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବଡ଼ସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଖାଲେ ଗୋରା ଚାନ୍ଦରେ ଆରତୀ ବାଣୀ, ଏଇସବୁ ତୁଳସୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ଇଏ ବୋଧେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବଳଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳ ଠାରୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଟା ବା ଆରତୀ ସଙ୍ଗୀତଟା ସେଇ କଥାରୁ ଚାଲିଛି।
ଏମିତି ବି ଲୋକ କହନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ପବନ ହେଉଥିବ, କେହି କାହା ଘରୁ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯାଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଭାବରେ ସେ ଦି ତିନି ଜଣ କି 4 ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ସିଂହାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନ ଦିନରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୋପ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ବୋଧେ ଆଇଥିଲି ନିରାକାର ଘରେ। ସେଠି ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭୋଜନ ଭାଜନ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିପାରିନେଇ। କେବଳ ଟିକେ ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଟିକେ ବିଶ୍ରବାଂଶ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼ୁଛି ଓହ୍ଲଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନଥିଲି, ଏ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା ଆସୁନଥିଲି। ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ସେ ଥରେ କହିଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଯାଇ କହିଲା ବାବା ଟିକେ ଗୋପ ପଥକୁ କାହିଁ ହସି ଦଉଥିଲା, ମୋତେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ଆଉ ବାବା ଯଦି ଯିବେ 2-3 ଦିନ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ 2-3 ଦିନ ରହେ, 2 ଘଣ୍ଟା ରହେ, ଦିନେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଗଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଟିକେ ରାମଙ୍କର, ରଘୁନାଥଙ୍କର, ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟାଏ ମନରେ ମୋର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗତକାଲି ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନୂଆଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଁଳା ନବମୀରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାରିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲି। ବାଟରେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଟିକେ କଟିଲା। ଆମର ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ସେମାନେ, ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଜଣକୁ କହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବଳିଆ। ଆଉ କାହାକୁ କହୁଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତେଣୁ ବକରାନାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ପୁଅ ପୁତୁରା ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହ୍ନା ତାର ବଡ଼ ଭାଇ କଣଟା କି ଦୋକାନ କରିଥିବ ମୋତେ ଛାଡ଼, ସେଟା ପାଖରେ ବସିକି ମୁଁ କହିବି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ନୂଆ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଦେହଟି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ବସିଛି, ଆପଣ ମହାଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟି ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ବେଶୀ ବଡ଼ ଜାଗା ବି ନୁହେଁ, 5 ଏକର 3 ଏକର ଜାଗା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଦୁଆରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ଯେତେଥର ମୁଁ କହିଛି ବା ବସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଯେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଚାରିପଦ କଥା କହି ଆମେ କଥା ଶେଷ କରିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆମକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥିବ, ଇଏ ସବୁ କୁହ। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି।
ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 12 ମାସ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ଇଏ ହେଉଛି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନାମ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ। ଗୋଟେ ଏମିତି ମାସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସେଇ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା। ଆଗରୁ ଥିଲା କୋଉଠି ମାଛ ଫାଛ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାର ନାହିଁ ତିଥି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପାଣି ପିଇବା ତ ଆଜିକାଲି କେହି ପସନ୍ଦ କରେ। ପିଇବା କହିଲେ ଯେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟ ପିଇବା, ମଦ୍ୟଟାକୁ ସେମାନେ ପାନୀୟ ରୂପରେ ଆଗରୁ ସବୁ ଚାହା ଟିକେ ପିଉଥିଲେ। ଚାହା ବି ଆମ ପିଲାଦିନେ ବଳିଆର ପିଲାଦିନେ ଚାହା ହଉଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ପିଉଥିଲେ। ଚାହା ପିଇଲେ ଚଳିବ। ଆମର କଲିକତି ବାବୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଚାରିକପ ଚାହା ପିଇବେ। ଗୋଟିଏ କୁଣିଆ ଯଦି ଘରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଆଗେ ସରବତ ପିଲାଯାଏ। ସେ ସରବତ କଣ? ଲେମ୍ବୁ, ମିଶ୍ରି, ଚିନି, ଏଇ ସରବତ ଯଦି ସରବତ ଗିଲାସେ ନଦେଲେ ସେ ବନ୍ଧୁଟି ଯାଇକିରି ଆଉ ଜଣକୁ କହେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡାଇ ବି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ନାମାକାନ୍ତ ବାୟାବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ତ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଏ। ବାବା ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲାଇଭରେ କହୁଛି ଦେଖା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପାନ ଯାଚିଲେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାନ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଉଠିକିରି ଗଲେ ସିଗାରେଟ ବିଡ଼ି ଟାଣ। ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନ କେଇଟା ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜଣେ 80 ବର୍ଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ ବି ପ୍ରମାଦ କରିଲା ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଦ କଲେ କେତେବେଳେ ବାପା କି ବୋଉ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏତିକି ଦିନର ଆମେ କୁଣିଆ, ବରତ ମାଟିର ଆମେ ହଉଛୁ କୁଣିଆ। ଏଠି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମ ଘର, ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମ ଜମି, ଏଇ ଗୋଟାକ ଆମ ପୁଅ, ଏମିତି ଗପି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ତମର ତମେ କହିପାରିବ? ଏଇଟା ତମର ପୁଅ, ଦେଖିଲାକୁ ସେ ପୁଅ ବାପକୁ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଗୋଟିକ ମୋର ବୋହୂ, ଦେଖିଲାକୁ ସେ ବୋହୂ ତାର ବୋହୂ ପାଇଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ଚଳିପାରିବି। ଇଏ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋର ବୋଲି କହୁଛେ, କେହି ଗୋଟିଏ ତମର ଗୋଟିଏ କହିଦିଅ ଏଇ ଗୋଟିକ ଏଇଠି ଆମର ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ବଂଶର ଝିଅ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ମହାପାତ୍ର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ
ସେ ବାୟାକୁ ଯେତିକି ବାୟା ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବାୟାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଳିଆକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ବଳିଆ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉଛି, ସିଏ ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତା ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଘରେ ମାନବ ଗୁଣିଆ ସରମେ ଅଢ଼େଇ, ঘরে মানব দুনিয়া ରହିବେ, ରାମ ରହିଛନ୍ତି ରହିବେ। ରାମକୁ ଯିଏ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ବଳିଆ ପାଖରେ ଥରେ ନୁହଁ 5 ଥର କି 3 ଥର ଯାଇ ସେମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ ବାବା ରାମ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ପାରିବି। ସେ କାହା ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ତେଣୁ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଭୂମି ତଳେ ସରିଗଲେ ଆମେ ଚାଲୁ। ଜଣେ କେବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ବାହାର, ଆଉ ମୋଟା ଆଉ ଅଭିନୟ ନାହିଁ, ଆମ ବାହାରିଲି କେମିତି? ମାୟାଙ୍କୁ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି, ମାୟାକୁ ବଳିଆ 2 ଥର 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଛି, 2 ଥର। ସେତେବେଳେ ବଳିଆ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକିରି କହି ପକେଇଥିଲା ଯେ ବାବା ଆପଣ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ। ଆଉ ମାୟା ଗୋଟିଏ ଧାରି କହିଲେ ରାମର ଅଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କି? ରାମ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ, ମାୟା କେମିତି ରହିବ? ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବା କାଳ ପରେ ଆମେ ବି ଯେତେ ବହିଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଉଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ, ସିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ସବୁ ନାଚୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଛାଡ଼ିକିରି ଆକୁ ସବୁ
ବଳଦେବ ରହିବେ, କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ନ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଅମରେଶ୍ୱର ଥିବେ। ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ମୁଁ ଶୁଣିକିରି କିଏ ଏତେ ବଳିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବଳିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଟିକେ ବସିବେ। ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ସିଏ ବି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଦୁନିଆର କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲ, ପାନୀୟ ଭୁଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ସବୁଯାକ ଭୁଲ। କେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଛ, କେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଶୁଣୁଛ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନର ଅପରାଧ, ନାମ ଅପରାଧ, ସେବା ଅପରାଧ, ଧର୍ମ ଅପରାଧ, ଗୁରୁ ଅପରାଧ, ଇଏ ସବୁ ଅପରାଧ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଟିକେ ନାମ ଅପରାଧ, ଗୁରୁ ଅପରାଧ, ଇଏ ଆର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ନାମ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡନ ହବ ନାମ କଲେ, ନାମ ଯଦି ଭଲ କରିବ। ଗୁରୁ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡନ ହବ ଗୁରୁକୁ ପୂଜା କଲେ, ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ। ତେଣୁ ବିଷକୁ ବିଷ କାଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ। ତେଣୁ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କରୁଛେ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାସ। ଇଏ ମାସଟି ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ମାସକ ଯାକ ଏତେ ପର୍ବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଝିଅମାନେ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପୂଜା କରନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ପତିହରା ମା, ସେମାନେ ସକାଳୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କର, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କର, ଅଭିଶାପ ଭକ୍ଷଣ କର। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହବାଟା ବି ଉଚିତ। କେହି ନାହାନ୍ତି ହବିଷ, ତଥାପି ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଯାହା ହଉ। ଏଇ ମାସରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଓଷା, ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିଏ ଅମରେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା। ଆପଣଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଇଏ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ନିରଳସ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଵିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲେ, ମଶାଣି ଫସାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ମାସରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆକାମା ବହି, ଆକାମାଙ୍କ ପୂଜା, ଡଙ୍ଗା ଭସା, ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାହାସ, ହବିଷ ଡାଲମା ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି? ଆହୁରି କେତେ କଥା। କାଳୀ ପୂଜା ଏଇ ମାସରେ, ଦୀପାବଳି ଏଇ ମାସରେ। ଇଏ ମାସକ ଯାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଓଷା ଆଉ ଉପାସନା। ଏ କାହିଁକି ରହିଛି? ଇଏ ରହିଛି କେବଳ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କରୁଥିବା ଅପରାଧର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। କିଏ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20-25
30% ଲୋକ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ 15 ଦିନ କିଏ ପାଳୁଛି, ଏଇଟା 50%। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି 75% ଲୋକ ଏ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ, ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ନାମରେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେମାନେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ କି ବୁଝିପାରିବୁ, ତେଣୁ ସବୁ କମି ଯାବି ଯାଉଛି। ଆମ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ମାନେ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କଣ? ଆଜି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଠାକୁର ଅମୁଆ ଦେଉଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା କରୁଛ କାହିଁକି? ରସାବଳି ଭୋଗ ହଉଛି କାହିଁକି? ଇଏ କି କଥା? ତେଣୁ ସେସବୁ କଥା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ନାହିଁ ଯୋଉ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଟିଏ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପକେଇଲେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ତୁଳସୀକୁ ଭାରତର ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁଳସୀର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏତେ ବଡ଼ କଥା, କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଇଚ୍ଛାପୁର ତୁଳସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାଟି ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି କହିଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ବଳଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା କେହି ପାଇନାହିଁ। ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ରଥ ହେଉଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମତାଳ। ଇଏ ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଅମୁକ କ୍ଷେତ୍ର, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ କହିକି ଆର ପ୍ରଚାର ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ କରିବା ତ ଯେତିକି ପାରୁଛି କରୁଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଟ୍ଟା ସେବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଳଦେବଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେନି। ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହବନି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କହିପାରିବିନି, ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ସମୟରେ ଗଭା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଅପରାଧର ଜୀବନକୁ ଟିକେ ବିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସବୁଦିନ ସତସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ଭାଗବତ ପାଠ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସତସଙ୍ଗ କରିବା ଇଏ ଅଳପ ଭାଗ୍ୟ ହଏ। ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଏ ବି ଆର ହବାର ନା, ଇଏ ଅଳପ ଭାଗ୍ୟ ହଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି,
ଭାବୁଥିବେ ବାବା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବଳିଆ ଦେଖିଲା ଦେଖିବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବଳିଆ ଭାବ ହଁ କେଇଥିଲା ଗୋପ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ ସବୁ ମାମୁଲି ବଳିଆ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବଳିଆକୁ ଇଏ ସବୁ ମାମୁଲି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଆମର ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ସତସଙ୍ଗ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି ପୁଣ୍ୟ ମୋଦି ବିଘଟିନି ବିଘଟିତ ସତସଙ୍ଗ ମୂଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଲ୍ଲବିନୀ ବିରକ୍ତି କଳିକା ପ୍ରେମ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଘରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦିରରେ କରନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗ ବିଦୁ ସତସଙ୍ଗ विवेक न होई राम कृपा सुलभ रसोई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा सुलभ रसोई ସତସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଜଗେଇଲୁ ଆରତି କଲୁ ଖାଇ ପିଇଲୁ ପ୍ରସାଦ କରିଦେଲୁ ଖାଇଦେଲୁ ଶୋଇପଲୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ରାମ ଜମା ଖୁସି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କାମ ହବା ଯଦି ଗୋଟେ ନାମ ହୁଅନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ପରିମାଣ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କୋପ ଅଧିବାସ ଏଇଟା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୂଜ ହେଇଥିଲା ଆମ ନବକୁଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁ ଏମିତି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହବା ଦରକାର ସତସଙ୍ଗ ଟିକେ ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ টিভি ଦେଖିବେ ସିନେମା ଦେଖିବେ ନାଟକ ଦେଖିବେ ଇଏ ସବୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ସତସଙ୍ଗ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇସବୁ କଥା ଆମର ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯୋଉଠି ସତସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଠି ନିଜେ ବା ଯୋଉଠି ରାମାୟଣ ପାଠ ହୁଏ ହନୁମାନ ସେଠି ମାୟା ବେଶରେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ କହୁଛନ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ କହି ସେ ବଲ୍ମୀକ ରାମାୟଣ ପଢୁଥିଲେ ରାମ ରାମ କରି ପାଣି ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଲା ସେ ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଅବକ୍ଷ ପ୍ରେତ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଗଛରେ ବାସ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଆପଣ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଆସି ରାମ ରାମ କହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ କିଛି ତମକୁ ଦେଇକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେତଟା କଣ ମତେ ଦବ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ମାଗିବି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପୋକା ହେଇଯାକୁ ବାରି ହେଇଯାକୁ କଣ ହେଇଯାଉ ସେଗୁଡା ସେ ମାଗିବେନି ତାଙ୍କର ରାମ ଦରକାର ସେ
କହିଲେ ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ରାମକୁ ଟିକେ ଦେଖି। ପ୍ରେତ ହସ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ରାମକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ନାମ ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ରାମକୁ, ମୋର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ରାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ପାହାଡ ତଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମାୟଣ ପାଠ ଆଉ ରାମ ନାମ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସବା ଆଗେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଧରି ଆଗେ ଆସନ୍ତି, ସବା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତୁମେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବ, ସେଇ ଲୋକଟିକି ମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ସିଏ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣ ସାରି ଘରକୁ ଯିବେ, ତମକୁ ସେ ଲୋକଟି ବି କହିବ ତୁମେ ଯାଉନ ବାବୁ, ତୁମେ ଯାଅ। ତମେ କହିବ ଆମେ ଯିବୁ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ସେ या कोई प्रेत से तार वैकुंठକୁ ପଳେଇଲା। ये तुलसीदास ये ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ପାହାଡ଼ ତଳର ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ରାମାୟଣ ପାଠ ଶୁଣିଲେ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆଖିରୁ ନେଦରା ଫେଦରା ହୋଇଯାଉଛି, ଏମିତିଆ ହେଇକିରି ସିଏ ଆଗେ ଆସିକି ବଇଛି, ପଛରେ ଯାଉଛି। এইটাକୁ ସେ ନିତିଦିନ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଦିନେ ତୁଳସୀଦାସ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ତୁଳସୀଦାସ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ଝିଅ ବହୁତ ପଛରେ ଯିବି ନା, ମୁଁ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଇଯାଉଛି। କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ସେ ଗଲେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ କରି କହିଲେ, ମତେ ପ୍ରେତ କହିଛି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜନେୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାର। ଆପଣ ମତେ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମତେ ମାର୍ଗ ଦେବେ, ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ସିଏ କଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ, ମୋ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ ସେ ଗାଁରେ କହିଲା, ମୋ ହନୁମାନ କେମିତି? ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି, ଆପଣ ହିଁ ହନୁମାନ। ତାପରେ ହନୁମାନ କହିଲେ, ଯେବେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସ, ଏଇ ରୂପରେ ସିଏ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କଲେ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁଳସୀଦାସ ରାମକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ସେଇଭଳି ଯଦିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଇଏ ତିନୋଟି ମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କରୁଛି, ରାମ ତ ଆଇଲେନି। ପୁଣି ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନ ଆତ୍ମସ୍ଥ, ଇଏ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କଲେ କଣ ରାମକୁ ଦେଖିଲୁ? ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଖୁନି, ବସି ଜପ କରୁଛି, କାହିଁ ରାମ ନାହାନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି କି ସୀତା ନାହାନ୍ତି କି କହିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲାଣି, ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଇଏ ଆସିକିରି କଳି ଯୁଗ ହେଲା। ଆଉ ତମେ କଣ
ରାମଙ୍କର ସେଇ ମୂଳ ରୂପଟା ଆଉ ଦେଖିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଥିଲ, ଗୋଟେ କିଏ କାଠ ନେଇକିରି ଆଇଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, କାଠ ଦିଅ କହିଲା, ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲା, ମୋର କାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ରାମ ଦରକାର। ସିଏ ପରା ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ଆଉ ଜଣେ ସେଠି କଣ ଆସିକି ଡାକିଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସଭା ଶେଷରେ ଯିଏ ଆଜି ତମକୁ ଡାକୁଥିଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ଆଉ ଦେଖିଲା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ଇଏ ଯାଉ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ ପବିତ୍ର ରାମ ଚରିତ ମାନସ। ମୋର ଯିଏ ମତେ ଯିଏ ଭେକବାନା ଦେଇଛି ବାୟା ବାବାଙ୍କ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗଣେଶ ଦାସ ମହାରାଜ। ହରିଦ୍ୱାରର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା, ଋଷିକେଶ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା, ସେଇଠି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ସେଟା କଥା ଲମ୍ବା, ବହୁତ କଥା କହୁନି। ଖାଲି ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଆପଣ କଣ ରାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ରାମ ରାମ ହଉଛି, ରାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହି ପକେଇଲେ, ଏତେ ନିର୍ମାୟା ଥିଲେ बेटा ये राम को केमिति देखिଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ 3 ଥର ରାମକୁ ସେ କଥା ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡେ। ସେ ଗୋଟେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବଦ୍ରୀନାଥରେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ନାସିକ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଏବଂ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଛି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁଁ 3 ଥର ରାମଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲି, ଏଇ ହେବେ ମୋର ଏକ ବାନା ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାବାଙ୍କ ରୂପରେ ଯାଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ର ସରଜୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଆଜି ବି ଆମର ନଟବାବୁ ନଟବର ଜେନା ଆଜି ବି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ଏଇଠି ବାହା ହେଇଛି, ଏସବୁ ହେଇଛି। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବୁ, ଗୋଟେ ଗୁଆ ମାନେ ଉନ୍ମାଦନା ଆମେ ଗାଧେଇବୁ, ପାପ ବାପ ଚଢେଇବୁ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ସବୁ ସିଏ ଗାଧେଇଲେ କି ନାହିଁ କହିପାରିବି, ବଳିଆ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନେ ବଡ ବଡ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସେ ସବୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କଲି, ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ରାମ ତ କୋଉ କାଳକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସିବା କଥା ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି। ଯଦି ରାମଙ୍କର କୌଣସି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବୁନି ବା ତାକୁ ଦେଖିବୁନି, କାହିଁକି ଏଠିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବୁ? ସେ ପଇସା ଆମର ପୁରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ତର୍ପଣ କରିକି हे
ମାନେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଆଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ଏମିତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସର୍ପ ରୂପରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଖର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଏ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ପ ସେଇଠି, ସେ ସୁଅରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଖର ସୁଅ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଭାସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ତେଣୁ ଆଜି